مفرد کی تقسیمات میں ایک تقسیم ہے معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی کبھی کسی مفرد کا معنی وہ مستقل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، تو اس حساب سے لفظ مفرد کی اقسام، لہذا اس میں مرکب شامل نہیں ہوگا۔ مفرد کی تعریف کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد پڑھیں کہ اس اعتبار سے لفظ مفرد کی تین قسمیں ہیں: اسم، کلمہ اور ادات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق میں آپ تین الفاظ سیکھیں گے۔ یہ وہ ٹرمینالوجیز نہیں ہے جو آپ نحو میں پڑھتے تھے کہ کلمے کی آپ تین اقسام پڑھتے تھے: اسم، فعل اور حرف۔ یہ اس سے بہت مختلف ہیں، لہذا نحو کی اصطلاحات کو منطق کی اصطلاحات سے مت ملائیے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اسم ہے، تو اب اسم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لفظ مفرد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفرد کو ذہن میں رکھیے، مرکب کو ذہن سے نکال دیں۔ اسم کی جو تعریف آپ نے نحو میں پڑھی ہے اس کو بھی ذہن سے نکال دیں۔ اب منطق میں پڑھیں۔ وہ لفظ مفرد ہے، اسم وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے، ٹھیک ہے، اور اس کا صیغہ یعنی اس کی ساخت اور ہیت یعنی اس کی بناوٹ اور اس کی شیپ وہ کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسے زید، مسجد، صبح، فرس، گھوڑا، اس طرح۔ اب ذرا ایک بات امپورٹنٹ سمجھیں اسم کے بارے میں کہ دیکھیے کہ یہ جو مفرد ہوتا ہے اور یہ جو مفرد ہے جس کی ہم تقسیم پڑھ رہے ہیں، تو مفرد اور مرکب ہونے کا انحصار یہ الفاظ کی تعداد پر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہ اسم کی تعریف میں ایک لفظ ہے، المسجد ایک لفظ ہے، فرس ایک لفظ ہے، تو یہ اس تعداد پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ معنی کے تعداد پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کلمات یہ سنگل سنگل ہے، یہ ڈبل ڈبل ہو، یعنی یہ کلمات اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں مگر ان کا معنی فقط ایک ہی مراد ہو تو بھی اسے مفرد ہی کہیں گے۔ مثال کے طور پہ زید ہے، اب کسی کا نام ہے محمد زید، کسی کا نام ہے، تو اس محمد زید یہ جو دو کلمات بول کر معنی تو صرف ایک ہی شخص مراد لیا گیا، تو لہذا محمد زید یہ مفرد ہے، یعنی اس کی ذات کے لیے یہ مفرد ہے۔ اسی طرح اگر تین کلمات ہو جائیں، جیسے کسی کا نام ہو محمد زید احمد، تو پھر یہ بھی مفرد ہی ہوگا، کیونکہ یہاں تینوں کلمات سے مراد یعنی تینوں الفاظ سے مراد محمد زید احمد سے مراد صرف ایک ہی شخص ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ آپ نے منطق اور نحو کے حساب سے فرق سمجھ لیا کہ اب آپ کلمے کی، اب اس میں آتا ہے کلمہ، کلمے کے بارے میں جانیں۔ یہاں پر تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ وہ زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ عبداللہ کی مثال دی تھی، تو عبداللہ اگر کسی کا نام تھا تو وہ کسی ایک ہی شخص کی ذات پر، اس کا معنی مرادی ایک ہی شخص کی ذات پر دلالت کر رہا تھا، زمانہ نہیں پایا جاتا تھا، تو زمانے کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ اسم تھا، مفرد تو تھا اور وہ اسم تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کلمہ ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ زمانہ تو پایا جاتا ہے لیکن نحو میں جب آپ پڑھتے تھے تو وہ جو زمانہ پایا جاتا تھا جس میں، اس کو کہتے تھے فعل۔ یہاں اس کو فعل نہیں کہتے، یہاں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ خود بتائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے معنی حاصل کرنے کے لیے، اکیلا ایک ہی لفظ کافی ہو جو اپنا معنی بتائے۔ جیسے وہ جوڑنے کی ضرورت ہوتی تھی، جو حروف ہوتے ہیں، حروف جارہ ہوتے ہیں، وہ اکیلے اپنا معنی خود نہیں بتاتے۔ ہاں، یہ بتاتا ہے کلمہ، جو آپ کے ذہن میں ہوگا جیسے کہ فعل۔ تو یہ کلمہ منطق میں وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کا صیغہ
यानी बनावट, और उसकी सूरत, वो किसी ज़माने मुअय्यन पर दलालत करे ज़रूर, माजी पर, हाल पर, या मुस्तकबिल पर दलालत करती हो। जैसे नसारा, उसने मदद की, दराबा, मारा उसे एक मर्द ने। तो ये जो नसरा है, नून स्वाद और रा, तो देखिए कि इसमें ये एक मुफरद है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुफरद है। और दूसरी बात ये है कि जो इसका जो अपना जो सीगा है, ये सीगा ही माजी पर दलालत कर रहा है। इसका सीगा, ये वज़ा किया गया है, ये एक मखसूस वज़न पर है। ठीक है। तो ये माजी पर दलालत कर रहा है, यानी माना पर दलालत कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये खुद कर रहा है। इसके शुरू में या इसके आखिर में किसी भी दूसरे लफ्ज़ को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बात जहन में रखिएगा कि जो आपने मुरक्कब की जो तारीफ पढ़ी थी, तो मुरक्कब के अंदर ये होता था कि अगर उसके अज्जा होते थे, ठीक है, उसकी शराइत होती थी, उसमें उसके अज्जा होते थे, और वो अज्जा उसके माना के अज्जा पर दलालत कर रहे होते थे। उसके माना के भी अज्जा होते थे और वो उस पर दलालत कर रहे होते थे। अब्दुल्लाह में अब्दुन बंदे पर दलालत कर रहा होता था, और लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह की ज़ात पर दलालत कर रहा होता था। ऐसे होता था, लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता था। उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा होता था। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे में अगर कोई ज़माना पाया जाए, तो फिर उसको ये देखा, ये भी ज़माना पाए जाने पर ये देखा जाएगा कि वो कहीं मुरक्कब तो नहीं है। अगर वो मुरक्कब होगा, तो यहाँ तो तारीफ बयान की जा रही है लफ्ज़ मुफरत की, मुफरत की तारीफ बयान की जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसका नसरा का जो सीगा वाहिद, फ़ेल मुदारे का सीगा वाहिद मुतकल्लिम देखें, है ना, अनसुरु। तो अब ये नहव के हिसाब से अनसुरु ये तो फ़ेल है, क्योंकि इस पर फ़ेल की जो वो तारीफ है वो सादिक आती है। लेकिन मंतिक में ये फ़ेल कलिमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मुफरत की। क्योंकि ये जो अनसुरु है, जो सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, अनसुरु का मतलब है कि मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूँगा। ठीक है। तो ये कोई मंतिकी कलिमा नहीं, इस वजह से नहीं है, क्योंकि इसके अज्जा, ये अनसुरु के अज्जा क्या हैं पहले। अनसुरु से पहले अलामत मुदारे वो जो हमज़ा है, हमज़ा मुतकल्लिम है, ठीक है ना, वो मैं पर दलालत करता है। और उसके बाद अनसुरु का जो नून सौद और रा है, तो वो उसका जो माना मसदर, ये मदद करना, ये उस पर दलालत करता है। तो इसका मतलब है कि अनसुरु में अनसुरु के खुद के भी अज्जा हैं, और उसके जो माना है उस पर भी उसके भी अज्जा हैं, दो और दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो माना मुरादी मकसूद भी है, कि मैं करूँगा वो जो मदद होगी, वो माना मुरादी मकसूद भी है। तो ये तो फिर मुफरद हो जाता है, वो ये तो फिर मुरक्कब हो जाता है। तो लिहाजा अनसुरु मुरक्कब है। जबकि ये जो कलीमा है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो मुफरत की किस्म है। चलिए, आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक इस्म पढ़ लिया और एक कलीमा पढ़ लिया, जहन में रखा कि मुरक्कब नहीं होना चाहिए, मुफरद होना चाहिए। फिर एक होता है अदात। अदात किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ मुफरद है जो इस्म या कलीमे से मिलकर, वो जो इस्म है ना, या तो वो उससे मिले या फिर किसी कलीमे से मिले, अकेला नहीं। अब दोबारा पढ़ें, वो लफ्ज़ मुफरद है जो इस्म या कलीमे से मिलकर अपने माना बताए। जैसे मिन। अब मिन अकेला तो कुछ भी नहीं है, अपना माना बता सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ इस इस्म के साथ जोड़ दें, तो बन जाएगा मिनल मस्जिदी। तो अब ये अपना माना बता सकेगा, उसके साथ मिलकर अकेला नहीं बता सकता था, इसलिए इसको अदात कहते हैं।